श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबांकर चरण रे भक्तिपूत प्रणाम सहित आसंतु आज पारायणर तृतीय अध्याय आरंभ करिबा। यह पूर्व किसी समय नाम संकीर्तन करी आमे पारायण आरंभ करिबा। श्री साई शरणम, श्री साई शरणम, श्री साई शरणम। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। बाबांकर चरणर आशीर्वाद पूर्वक आमे तृतीय अध्याय आरंभ करुछि। समस्त भक्त मानंकु स्वागत पूर्वक शुणिमा। भगवान गीतारे कहउछंती, मोर जी सतत स्मरण करे, मते जी सबुबले मन पकाए, मु तार हृदयर पापताप को हरि निए। तो बाबा पूर्व अध्याय कही किपरि सच्चरित लिखिबा पई अनुमति प्रदान करथिले हेमाडपंत महाराज को। एही कार्य पई तांकर पूर्ण सहमति रहिछि बोली कहिथिले। ताहार वर्णना आमे सुनिथिले गत अध्याय रे। बाबा कौन कहिले? तुमे तुमर निजर मन को स्थिर रख, मोर वाणी प्रति विश्वास रख एवं निर्भय होई कर्तव्य कर्म करि चल। आजिर अध्यायर पारायण रे बाबांकर स्वीकृति एवं प्रतिज्ञा, भक्तों को दायित्व अर्पण, बाबांकर लीलामान ज्योतिस्तंभ स्वरूप, मातृप्रेम, ओरोहिलांक कहानी एवं तांकर मधुर उपदेश कथा आमे सुनिबा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मोर लीला लिखिबा अविद्या नाश हेब एवं जी यह ध्यान एवं भक्ति सहकारे श्रवण करिवे, तांकर दैहिक बुद्धि नष्ट होई भक्ति एवं प्रेमर तीव्र उच्छ्वास प्रवाहित हेब। आउ जी एही लीला अधिक गभीरतार अन्वेषण करिवे, सी ज्ञान रूपक अमूल्य रत्न लाभ करिवे। बाबा एक कथा कहउचंती। एही बाणी सुनी हेमाडपंत अतिशय आनंदित हेले एवं निर्भय होई गले। तांकर दृढ़ विश्वास हैला जे एबे से कार्य निश्चय सफल हेबो। बाबा श्यामंक आड़ को दृष्टिपात करी कहिले, जी प्रेम पूर्वक मोर नाम स्मरण करिबो, मु तार समस्त इच्छा पूर्ण करी। ताहार भक्ति रे उत्तर उत्तर वृद्धि घटिब। जी मोर चरित्र एवं कार्यर श्रद्धापूर्वक गान करिब, मु ताकू सबु प्रकार सहायता करिबी। जो भक्तगण हृदय एवं प्राण सहकारे मते चाहंती, सेमानंकु मोर कहानी श्रवण करिबा मात्रके स्वाभाविक भावे प्रसन्नता प्राप्ति हेब। विश्वास कर, जे कही मोर लीलावलीर कीर्तन करिब, सी परमानंद प्राप्ति एवं चिर संतोष लाभ करिब। यह मोर वैशिष्ट्य। जे कही अनन्य भाव मोर शरणापन्न हुए, जे श्रद्धा सहकारे मोर पूजन निरंतर स्मरण एवं मोर ध्यान करे, ताहाकु मुक्ति प्रदान करि दिए। भगवान गीता अर्जुन गीतारे भगवान को पचारुछंती जे चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। ए मन एते चंचल, यह केमिति वशीभूत करहब? तो भगवान यही कथा बाबा को कहला परी बाबा कहउचंती भगवान जे शनै शनै रूपरवेद बुद्ध्या धृति गृहीतया। बुद्धि को स्थिर करी, मन को स्थिर करी, आत्मा को स्थिर करी यदि तांकर नाम गान करिबा, गुण कीर्तन गान करिबा, शुणिबा शुणाइबा, ताले आमर धीरे धीरे मुक्ति पथ आड़ को आम अग्रसर करवा।
ଯିଏ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ନାମ ସ୍ମରଣ ଏବଂ ପୂଜନ କରି ମୋର କଥା ତଥା ଲୀଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ମନନ କରିବ, ସେହିପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠାରେ ସାଂସାରିକ ବାସନା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ପ୍ରବୃତ୍ତି କିପରି ରହିବ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ମୋର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହେବ। ଏଣୁ ମୋର କଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କର, ମନନ କର। ସୁଖ ଓ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏହା ହେଉଛି ସରଳ ମାର୍ଗ। ଏହା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଚୈତନ୍ୟ ଘନ ସହ ଅଭିନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କେବଳ ସାଇ ସାଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର, ମଠ, କାହାକୁ ନଦୀ ତଟରେ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା, କାହାକୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ଆଉ କାହାକୁ ଭାଗବତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏପରି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଶ୍ରୀ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। କୌଣସି ବି ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲି। ଏଣୁ ଏହି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃସାହସ କରନ୍ତି ବା କିପରି? ଶ୍ରୀ ସାଇ ମହାରାଜଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହାର ବା ଅଛି? ତାଙ୍କର କୃପା ମାତ୍ରକେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ରଚନା ଆରମ୍ଭ କଲି, ବାବା ମୋର ଅହମ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ଚରିତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅତଏବ ଏହି ରଚନାର ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କର, ମୋର ନୁହେଁ। ଜନ୍ମତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁ ରହିତ ଥିଲି। ଏଣୁ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ ଲେଖିବାକୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଅଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ହରିକୃପା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନ ହୋଇପାରେ? ମୁକଂ କରୋତି ବାଚାଲಂ ପଙ୍ଗଂ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରିଂ ଯତ୍କୃପା ତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ। ଏକଥା ବାବା ହେମାଡ଼ପନ୍ତ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୁକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଚାଳ ହୁଏ ଏବଂ ପଙ୍ଗୁ ଗିରି ଲଙ୍ଘିପାରେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା କଳା ବାବା ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ। ହାରମୋନିୟମ କିମ୍ବା ବଂଶୀ ଜାଣେ ନାହିଁ ତାର ଧ୍ୱନି କିପରି ଆସୁଛି, ଏହାର ଜ୍ଞାନ କେବଳ ବାଦକକୁ ଜଣା। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମଣିର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟାର ରହସ୍ୟ ମଣି କିମ୍ବା ମହୋଦଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ଶଶିକଳାର ବୃଦ୍ଧି ଓ କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆଲୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ। ସମୁଦ୍ରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବତୀଘର ଏଇଥିପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ନାବିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ କି ଜାହାଜର କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭବସାଗରରେ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଭୂମିକା ଏତାଦୃଶ ସଦୃଶ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅମୃତ ଠାରୁ ମଧୁର ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭିପ୍ରେତ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ତାହା କର୍ଣ୍ଣପଥ ଦେଇ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଦୈହିକ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ହୃଦୟ ପୁଲକିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଆଶଙ୍କା ଲୋପ ପାଏ। ଅହଙ୍କାର ବିନାଶ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧିକ ଆବରଣ ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ବାବାଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏଣୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏହା ହିଁ ସରଳ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସାମ ତଥା ଦମ, ତ୍ରେତୟାରେ ତ୍ୟାଗ, ଦ୍ୱାପରରେ ପୂଜା ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବତ କୀର୍ତ୍ତନ ମୋକ୍ଷର ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ମାର୍ଗ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ। ଅନ୍ୟ ସାଧନା, ଯୋଗ, ତ୍ୟାଗ, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଆଦି ଆବରଣ କରିବା କଠିନ, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ରର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଲଭ ଅଟେ। କଥା ଶ୍ରବଣ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟାସକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତ ବାସନା ରହିତ ହୋଇ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ଏହି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ସଚ୍ଚରିତ୍ରର ରଚନା କରାଇଥିଲେ। ଭକ୍ତଗଣ ଏବେ ସରଳତାପୂର୍ବକ ଚରିତ୍ର କଥା ଅବଲୋକନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଚ୍ଚରିତ ତାଙ୍କର ମନୋହର ସ୍ୱରୂପର ଧ୍ୟାନ କରି ଗୁରୁ
ତଥା ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଷ୍କାମ ପୂର୍ବକ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ସାଇ ସଚରିତ୍ର ରଚନା ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କର କରୁଣା, ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ମାତୃପ୍ରେମ, ବାଛୁରୀ ପ୍ରତି ଗାଈର ପ୍ରେମ ଓ ବାତ୍ସଲ୍ୟତା ମମତାଯୁକ୍ତ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ତାର ସ୍ତନ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ବାଛୁରୀ ସ୍ତନକୁ ମୁହଁ କରେ ଦୁଗ୍ଧର ଧାରା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତଦ ଅନୁରୂପ ମା ମଧ୍ୟ ତାର ସନ୍ତାନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଥାଏ। ଶିଶୁର ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଗାର କରେ, କିନ୍ତୁ କୋମଳମତି ଶିଶୁ ଏହା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଶିଶୁର ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ଦେଖି ମାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହେ ନାହିଁ। ମାର ପ୍ରେମ ବିଚିତ୍ର, ଅସାଧାରଣ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ଯାହାର କୌଣସି ଉପମା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ। ମୋ ପ୍ରତି ବାବାଙ୍କର ଏହିପରି ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। 1913 ମସିହାରେ ମୁଁ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲି। ମୋତେ ଯାହା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଥିଲା ମୋର ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ମୁଁ ଶିରିଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ଅଣାଚିଞ୍ଚିଣିକର ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମୋ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। କୁଟୁମ୍ବ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କୃପା କରି କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ବାବା କହିଲେ, ତାକୁ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସେବା କରି ସେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁ। ତାର ଇଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସିଏ ବିଧର୍ମୀ ତଥା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସଙ୍ଗରୁ ଦୂରରେ ରହି କେବଳ ମୋ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଓ ନମ୍ର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମୋର ଉପାସନା କରୁ। ଯଦି ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରିବ, ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ବାବା ଏକଥା ହେମାଡ଼ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅଣାଚିଞ୍ଚିଣିକରଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ରୋହିଲାଙ୍କ କାହାଣୀ। ଏହି କାହାଣୀ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ପ୍ରେମକୁ ସୂଚାଉଥାଏ। ଥରେ ରୋହିଲା ଜାତିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିରିଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଦୀର୍ଘକାୟ, ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ସୁଗଠିତ ଥିଲା। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ସେ ଶିରିଡ଼ିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉଚ୍ଚ କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ ସେ କୋରାନ ଶରୀଫ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହ ଆକବର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ଶିରିଡ଼ିର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦିନସାରା ବିଲରେ କାମ କରିବା ପରେ ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ରୋହିଲାଙ୍କ କର୍କଶ ସ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ରାତିରେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଏହାକୁ ସେମାନେ ନୀରବରେ ସହିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସୀମା ବାହାରକୁ ଟପିଗଲା, ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ରୋହିଲାଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତି କରାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ। ବାବା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋହିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ରୋହିଲାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର ଅଟେ ଏବଂ ସେ ରୋହିଲାଙ୍କୁ ଓ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୋରାନ ପାଠ ସମୟରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ସାହସ ସଞ୍ଚାର କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟ ତକ ରୋହିଲା ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ କଟାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ରୋହିଲାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ନୀ ନଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ କେବଳ ମନ୍ଦ ବିଚାର ଆଡ଼କୁ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ତୁଳନାରେ ବାବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ରୋହିଲାଙ୍କ ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ବାବାଙ୍କର ମଧୁର ଅମୃତ ଉପଦେଶ। ଦିନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆରତି ଉପରାନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବାବା ହଠାତ୍ କହିଲେ, ଭକ୍ତମାନେ, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଅ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର,
किंतु सर्वदा एक कथा स्मरण रख जे तुमे जहा किछि करुछ से सबु मो ज्ञात सार रे मु समस्त प्राणींकर प्रभु ओ घट घटरे व्याप्त मोर उदर रे समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाहार होइछन्ति मु समस्त ब्रह्मांडर नियंत्रणकर्ता और संचालक अटे मु ही सृष्टि स्थिति और संहार कर्ता मोर भक्ति करुथिबा व्यक्तिर कौनसी क्षति संभव नुहे मोर ध्यान को उपेक्षा करुथिबा व्यक्ति माया जाल रे आबद्ध हो जाए समस्त जीव प्राणी कीटपतंग तथा दृश्यमान परिवर्तनशील एवं सचराचर विश्व मोर ही स्वरूप अटे यह बाबांकर अनुपम तथा अमूल्य उपदेश को श्रवण करी हेमाड़ पंत कहते मु मनरे स्थिर कली जे एणिकी मो गुरुंक व्यतीत अन्य कहार सेवा करी नहीं तुमको चाकरी मिलଯିव बाबांकर यही बाणी मोर मस्तिष्क रे आंदोलित होबारे लागिला मु भाविली सतरे कौन यह संभव परवर्ती समय रे तांकर भक्ति तांकर उक्ति सत्य प्रमाणित हैला एवं किछि दिन पर मते नूतन नियुक्ति मिलिथिला या परे मु आसक्ति रहित होई एक लयरे आजीवन तांकर सेवा करने को लगिली यही अध्याय शेष करने पूर्व पाठक मानक मोर अनुरोध से माने आलस्य निद्रा मनर चंचलता आदि इंद्रिय आसक्ति विषय गुड़िक दूरे रही एकाग्र चित्त होई बाबांक लीला समूह प्रति ध्यान केंद्रित करंतु एवं स्वाभाविक प्रेम बंधन माध्यम भक्ति रहस्य को अवगाहन करंतु तथा अन्य साधन रे भ्रमित हुवंतु नहीं केवल गोटे ही सुगम मार्ग यार पालन करने आवश्यक और ताहा हेउची श्री साई सच्चित्र लीला श्रवणर माध्यम यह द्वारा सेमानंकर अज्ञान नष्ट होई मोक्षर द्वार उन्मोचित हेब जेपरी अनेक स्थान भ्रमण कर सारिबा परे मध्य कृपण पुरुष निजर गच्छित धन प्रति सर्वदा चिंतित थाए से भली श्री साई को आपणार हृदय रे ध्यान करंतु आसंता अध्याय रे श्री साई बाबा शिरडी आगमनर कहानी वर्णना कराजिवो। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु शुभम भवतु शुभम भवतु। ओम साई राम।